الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل سعادتی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، میں طویل گفتگو کا مزاج نہیں رکھتا، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ جب تک میں گفتگو کرتا رہوں اپنی توجہات کا مرکز و محور آپ مجھے ہی ٹھہرائیے گا، ورنہ گفتگو کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی شکم مادر میں تقریباً 6 ماہ کے تھے کہ جب سفر تجارت میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ پہنچی تو پورے شہر کی فضا سوگوار تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا، لوگوں کے دل مغموم تھے کہ امیر قریش جناب عبد المطلب کا جواں سالہ بیٹا سفر تجارت میں انتقال فرما جاتا ہے۔ ادھر فرشتے بھی عرض کرتے ہیں مالک تیرا پیغمبر پیدائش سے قبل یتیم ہو گیا، تو آواز آتی انا حافظہ وانا کافلہ کہ میں اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی فرماؤں گا اور اپنے پیغمبر کی کفالت بھی فرماؤں گا۔ اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب یہ خبر میری سماعتوں سے آ کے ٹکرائی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا، لب سسکنے لگے، آنکھیں بہنے لگیں کہ ابھی تو میں نے اپنے شوہر نامدار کا چہرہ بھی جی بھر کے نہ دیکھا تھا، ابھی تو دل کی باتیں نوکے زباں پہ بھی نہ آئی تھیں کہ سفر تجارت میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فرماتی میرا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے چلی جاؤں اور جا کے اس خاک کو اپنی آنکھ کا سرما بناؤں جس خاک میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن میرے شکم میں جو جناب عبداللہ کی امانت تھی وہ مجھے سفر کی اجازت نہ دیتی تھی۔ فرماتے کہ لیل و نہار گزرتے رہے، پھر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لائے تو میری نگاہ چہرہ رسول پہ پڑی تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور ساتھ میں آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ لبوں پہ مسکراہٹ اس لیے کہ رب نے ایسا حسین بیٹا عطا فرمایا کہ چاند بھی جس کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے میں روشنی بانٹتا ہے، لیکن آنکھ میں آنسو اس لیے کہ اتنا حسین بیٹا پیدائش سے قبل ہی یتیم ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے میں اپنے دل کو تسکین بخشتی رہی۔ پھر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے امیر قریش جناب عبد المطلب سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں جناب عبداللہ کی قبر پہ سلام کے لیے حاضر ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت امیر قریش نے سیدہ آمنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدمت کے لیے سیدہ ام ایمن کو بھیجا۔
सैयदा उम्मे ऐमन वो ख़तून है जो जनाब अब्दुल्ला की बांदी लगती हैं, और मेरे रसूल फरमाया करते थे मेरी माँ आमना के बाद ये ख़तून मेरी माँ लगती है। 3 नफूस पे मुश्तमिल काफ़िला जब जनाब अब्दुल्ला की कब्र पे हाजिर हुआ तो अबवा के रेत के टीलों पे सैयदा आमना की तबीयत बिगड़ती है, बुखार आंख के घेर लेता है और वो बुखार तवालत पकड़ जाता है। सैयदा समझ जाती हैं कि ये बुखार मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। हजूर को करीब किया, अपना दस्ते शफ़क़त रसूलुल्लाह के सरे अक़दस पे रखा। जब एक बेवा का हाथ यतीम के सर पे आया तो अर्श इलाही भी थरथराने लगा, अबवा के रेत के टीले भी लरज़ उठे कि मालिक पैदाइश से क़बल तेरे महबूब के वालिद का इंतकाल हुआ। अब रसूलुल्लाह की उम्र 6 साल हुई। वालिदा भी दागे मुफारकत देने की बातें कर रही हैं और जुदाई की कहानियाँ सुना रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा, बेटा हर नई चीज़ ने पुराना होना है और हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। इसी ज़ाब्ते के तहत मैं भी दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन सुन ले ज़िक्री बाक़ यौमल क़ियामा, क़यामत की सुबह तक तेरी माँ आमना का तज़किरा बाकी रहेगा। मैं जा रही हूँ, मेरा तज़किरा कभी मिटने वाला नहीं है। फिर उसकी वजह बयान की, कहा मेरा तज़किरा कायनात में बाकी इसलिए रहेगा क्योंकि मैं कायनात में मोहम्मद जैसा पकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ रुक करके एक बात कहना चाहूँगा कि जो वालिदैन अपनी औलादों को तहारतों का नूर दे के जाते हैं ना, उनकी कब्र बंद होती है, कभी दुआओं का सिलसिला बंद नहीं होता। उनकी सांसें रुका करती हैं, लेकिन लोगों के सीनों में उनका तज़किरा बाकी रहता है। और मेरे रसूल की वालिदा ने मौत और हयात का फ़लसफ़ा बयान कर दिया कि वो लोग कभी मरा नहीं करते और वो लोग कभी मिटा नहीं करते जो अपनी औलादों की तरबियत अच्छी करके जाते हैं, जो अपनी औलादों को मस्जिद का रास्ता दिखा के जाते हैं, उनकी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकने का तरीका बता के जाते हैं, उनकी ज़ुबान पे सुबहान रब्बी अल आला के नगमे जारी करवा जाते हैं। अच्छा भी देखिए कि ये दस्तूर ज़माना है कि सगे बाप को दफन करने के बाद जब 2, 4, 5 साल गुज़र जाएं तो बेटे का गुज़र कब्रिस्तान से हो तो बेटा अपने बेटे का हाथ पकड़ के जब गुज़रता है ना तो अपने बेटे को इशारा करके कहता है कि बेटा यहाँ करके ना तुम्हारे दादा अबू की कब्र हुआ करती थी। ये दस्तूर ज़माना है कि मरूर वक़्त के साथ अपने आबा व अजदाद की कब्रों के निशानात को भी बुला देता है। और फिर जो मुश्ताक यूसुफ़ी ने कहा था कि मिट गया मुश्ताक दिल से यादें रंगे रफ्ता गां, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गईं। कौन कब्रों पे आता है, कौन फातिहा पढ़ता है, कौन फूल चढ़ाता है, कौन सारी ज़िंदगी आंखों में आंसू सजा के आपकी याद में ज़िंदगी के लम्हात गुजार देगा, कौन आपकी यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी के सुहाने दिन गुजारेगा। नहीं प्यारे भाई, लोग तो सगे बाप को दफन करके भूल जाते हैं। ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा वही है जो मेरे रसूल की वालिदा ने बयान फरमाया कि बेटा मैं जा रही हूँ, मेरा तज़किरा नहीं मिटेगा क्योंकि मैं कायनात में मोहम्मद जैसा पकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये मेरी और आपकी कहानी नहीं है। अगर आप लाहौर की सड़क पे सफ़र करेंगे तो शदर्रे के करीब आपको मीलों के अंदर फैला हुआ एक मकबरा दिखाई देगा। यार वो मकबरा किसी मामूली शख्स का नहीं है। अगर तारीख़ पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि इस कब्र के अंदर वो शख्स दफन है जिसके ख़ानदान ने सैकड़ों बरस बरसगीर व पाको हिंद पे हुकूमत की है, जिनके इशारे आबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी होती थी। और फिर मीलों के अंदर फैला हुआ मकबरा, यार उस जो मकबरे की 4 दीवारी में आपको लोगों का हजूम नज़र आएगा। स्कूल, कॉलेज, जामियात के टूर आपको नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको खेल कूद करने वाले लोग नज़र आएंगे, सैरो तफरी करने वाले लोग नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप ख़ास कब्र के मुकाम पे चले जाएंगे तो मेरे भाई रात तो रात रही,
दिन के उजाले में भी आपको वहाँ पे अंधेरा ही नज़र आएगा। दिन के उजाले में भी आपको उस मकबरे की ईंटों से उदासी टपकती हुई दिखाई देगी। और अगर आप महसूस करें तो दिन के उजाले के अंदर उस मकबरे की दीवारों से आपको आंसू बहते हुए दिखाई देंगे। वहाँ पे हाथ उठा के कोई फातिहा पढ़ने वाला आपको नज़र नहीं आएगा। अकीदत के साथ कोई फूल निछावर करने वाला नज़र नहीं आएगा। यार मोहब्बत के साथ बैठ के सूरह यासीन की तिलावत करने वाला आपको नज़र नहीं आएगा। यार सैकड़ों बरस जिसके ख़ानदान ने बरसगीरो पाको हिंद पे हुकूमत की, आज ये बेबस और मजबूर लेटा हुआ है। कोई फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं है, हाथ उठाने वाला भी नहीं है, इसकी याद में कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। यार अगर आप इस मकबरे से बाहर निकलेंगे तो लाइन क्रॉस करें तो आपको एक और आलीशान मकबरा दिखाई देगा जिसमें 2 कब्रें हैं। एक जहांगीर की बीवी नूरजहां की कब्र होगी, दूसरा उसकी बेटी ज़ेबुन निसा की कब्र होगी। जब आप इनकी कब्रों पे खड़े होंगे तो पहले ख़ास कब्र के मुकाम पे अब जो है वो इस कतबे को उतार के मेन गेट पे लगा दिया गया है, और उस कब्र के मुकाम पे जो इसकी बेटी ज़ेबुन निसा ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अशआर लिखे थे वो बाद अज़ इंतकाल इनकी कबूर पे लगा दिए गए। जब मैंने उन अशआर को पढ़ा तो दिल उदास हो गया, आंखें बहने लगी। यार जब आप लफ्ज़ सुनेंगे तो इन लफ्ज़ों से भी आपको उदासी और बेबसी टपकती हुई दिखाई देगी। ज़ेबुन निसा ने अपनी ज़िंदगी में लिखा था कि आज हम हुक्मरान हैं, हमारे इशारे आबरू पे हिंदुस्तान की तकदीर लिखी होती है, लेकिन सुनो बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोजत ने सदाए बुलबुल। कहा हम गरीबों की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने नहीं आएगा, कोई फूल चढ़ाने नहीं आएगा, कोई चिराग जलाने नहीं आएगा, किसी परिंदे का पर भी यहाँ पे नहीं जलेगा और किसी बुलबुल के चहचहाने की आवाज़ भी नहीं आएगी। यार सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले बाद अज़ इंतकाल अपने आप को गरीब कहलवा रहे हैं कि बर मज़ारे माँ गरीबा ने चिरागे ने गुले ने परे परवाना सोजत ने सदाए बुलबुल। मैं ये अशार पढ़ रहा था इसकी कब्र पे खड़े होकर के, तो एक मुलाजिम मेरे पास आया, मेरे कंधे को थपथपा के कहने लगा, हज़रत लगता है कि तरीक़ से आपकी शनासाई है। तो मैंने इस बात के अंदर सर हिलाया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे तय खाने के अंदर ले गया। कहा आपको पता है कि इस मलका की कब्र अवाइल के अंदर ज़मीन के अंदर नहीं थी। तो मैंने हैरत में आके कहा फिर कहाँ थी? तो उसने कहा कि मलका ने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए सोने का एक तबूत बनवाया था और फिर वसीयत की थी कि बाद अज़ इंतकाल मुझे सोने के तबूत के अंदर डाल के तबूत को जंजीरों के साथ बांध के छत के साथ लटका दिया जाए ताकि मेरे तबूत को भी ज़मीन की मिट्टी ना छूने पाए। मैंने निगाह बुलंद की, कहा नहीं हज़रत अब नहीं है। हुकूमतों के रद्दो बदल ने उस तबूत को उतार लिया और मलका की बाकियात को दोबारा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। यार जैसे झटका सा नहीं लगता? तो मैंने बरजस्ता कहा था कि ये पगली जानती थी कि अगर सोने के तबूत में बंद कर दी गई तो मेरा कफन सलामत रहेगा, लेकिन इसे क्या खबर कि कफन सोने के तबूतों की वजह से नहीं बल्कि कफन तो मरने के बाद मेरे मोहम्मद की गुलामी की वजह से सलामत रहते हैं। हम तो गली गली दुहाई दे रहे हैं कि ज़मीं मैली नहीं होती, भाई ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का तो कफन मैला नहीं होता। साहिब ये बादशाह है जो बाद अज़ इंतकाल अपने आप को गरीब कहलवा रहे हैं। मैं और आप अगर अपने गिरबान में जान के देख लें तो हम किस जगह पे आके खड़े हैं, हम किन राहों के मुसाफिर हैं। मेरे रसूल की वालदा ने फ़लसफ़ा बयान कर दिया, कहा बेटा मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा तज़किरा नहीं मिटेगा क्योंकि मैं मोहम्मद जैसा पकीज़ा बेटा कायनात में छोड़ के जा रही हूँ। तो साहिब आइए हजूर की वालदा के अल्फाज से हम खैरात लें, हरारत और रोशनी लेकर के आज अपनी औलादों की उंगली पकड़ के उनको मस्जिद का रास्ता दिखा जाए, चौक चुराहों से उठा करके उनके हाथों से ताश
اور ان کے ہاتھوں سے یہ انڈرائڈ چھین کر کے ان کے ہاتھوں میں محمد کا قرآن تھما جائیں، ان کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ جھکنے کا طریقہ بتا جائیں، ان کی زبانوں پہ سبحان ربی اعلیٰ کے نغمے جاری کروا جائیں، پھر میرے رسول کی والدہ کے لفظوں کے مطابق جب ہم مر جائیں گے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا تاج مالک ہمارے سر کو پر سجا کے ہمیں ہمیشہ والی زندگی عطا فرمائے گا۔ صاحب یہ آخری لفظ تھے کہ میرے رسول کی والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدہ کو دفن کیا، بوجھل قدم لے کے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے۔ بالکل مختصر کر رہا ہوں کہ پھر مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب کی گاٹیاں بھی آئیں، مکے کی زندگی میں طائف کے بازار بھی آئے، اور حضور کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پہ کون سا ظلم، کون سا ستم تھا جو نہیں آزمایا گیا۔ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا، اب آیات نازل ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ اچھا پھر مصلی امامت پہ میرے رسول کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، نماز عشاء کا وقت ہے، اقامت پڑی گئی، میرے رسول کی چشمان سے انوار ٹپکنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت پتھر مارنے والا زمانہ گزر گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ فرمایا، صحابہ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری والدہ کو کوئی کام یاد آتا، دروازے کی چلمن سرکا کے مجھے آواز دیتی، فرمایا اللہ کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، صفے توڑتا ہوا جاتا، ماں کی بات سنتا، کام کرتا، بعد میں آ کے تمہیں نماز کی تکمیل کرواتا۔ یار یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایسے بدبخت بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی آپ کو نہیں پتا، اماں جی یہ میری زندگی کے پرسنل معاملات ہیں، آپ انٹرفیئر نہ کیا کر۔ اور ظالم جس نے اپنی زندگی کے پتے تیری ندانیوں پہ قربان کر دیے، جس نے اپنی زندگی کی خوشیاں تیری ندانیوں پہ قربان کر دی، آج انہیں کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا، آپ میری زندگی کے معاملات میں نہ بولا کریں۔ جس نے تمہیں بولنے کا طریقہ بتا دیا، بولنے کا رنگ اور ڈنگ سکھا دیا، آج تو ان کو اصول اور قانون پڑھا رہا ہے۔ تو صاحب آئیے میں حضور کی والدہ کے الفاظ سے خیرات لے کے آپ کو پھر کہوں گا کہ مرتا وہ ہے جس کا تذکرہ مٹ جاتا ہے، اور مرتا وہ ہے جو اپنی اولاد کی تربیت کر کے نہیں جاتا، اور جو اولاد کی تربیت کر کے جاتا ہے وہ کبھی مرا نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ حقیقی زندگی کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا جاتا ہے۔ تو صاحب آئیے آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کر کے ان کو مسجد کی راہوں کا مسافر بنا جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرما کے مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے۔